Hello everyone, welcome to my channel. My name is Naveen. तो guys आज लेसन आप जानते past perfect tense विषय ओके आम पूर्व पढ़ी past continuous tense, past indefinite tense एवं basic of past tense विषय जदि से वीडियो एपर्यंत देखी ना ताले प्लीज विजिट आवर प्लेलिस्ट एंड वाच दैट वीडियो ओके तो गाइस देखंतु ए लेसन को आरंभ करिया पूर्व जदि आपण माने एही क्लास रो नोट आपण मानकु दरकार तो प्लीज एही वीडियो को आपण माने आरंभ शेष पर्यंत देखंतु ए वीडियो रे लास्ट रे मु बताइबि जे आपण मानकु एही क्लास रो पीडीएफ आपण मानकु कोठु मिलिबो ओके तो चलंतु विलंब न करके आरंभ करिबा आज लेसन पास्ट परफेक्ट टेंस विषय ओके तो गाइस एटा देखंतु जो कार्य पास्ट रे आरंभ होइकी शेष हो सारी ताकू पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाए एवं शेष रे इथिले इथिली इथिल थिबो ओके आउ थोड़े मु कहूची देखंतु जो कार्य पास्ट रे आरंभ होइकी शेष हो सारी ताकू पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाए एवं एही पास्ट परफेक्ट टेंस रे वाक्य उड़िया वाक्य मानक लास्ट रे इथिली इथिली इथिल साउंड गुड़ाक प्रोड्यूस करूए ओके तो जो वाक्य रे इथिले इथिली इथिल साउंड प्रोड्यूस करूथबो तो ताहाटू आमे जानिबा जे ताहा एक पास्ट परफेक्ट टेंस रो गोटे सेंटेंस ओटे ओके तो गाइस आसंतु किछि एग्जांपल लिखिबा पास्ट परफेक्ट टेंस रो तापरे आमे सही पास्ट परफेक्ट टेंस रो सेंटेंस मानकु किपरि तयारी करबा तापरे आमे सिखिबा ओके तो एटा देखंतु आई हैड फीवर आर अर्थ अछि मते ज्वर होइथिला माय सिस्टर हैड कुक्ड फूड यार अर्थ होची मो भौनी खाद्य रांधिथिले आई हैड डन होमवर्क बिफोर बेड टाइम यार अर्थ होची सोइबा पूर्वरु मु होमवर्क करि सारिथिली ओके तो गाइस देखंतु उड़िया वाक्य मान करे देखंतु एठारे मते ज्वर होइथिला इ थिला देखंतु लास्ट अछि देखंतु इथिली इथिली इथिला इथिली एपरि अछि तबे देखंतु मो भौनी खाद्य रांधिथिले देखंतु रांधी थिले इथिले साउंड प्रोड्यूस करूछि आ गुड देखिबा सन्तु सोइबा पूर्वरु मु होमवर्क करि सारिथिले इथिली अछि तो याटू आमे जानिबा जे आ एक पास्ट परफेक्ट टेंस रो गोटे सेंटेंस होते तो गाइस एपरि भाबरे आपण माने मन रखिबे तो एही वीडियो रे मु आपण मको सिखाइबी जे आमे पास्ट परफेक्ट टेंस रो अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस किपरि तयारी करा जाय आपण माने एही लेसन रे जानिबे तो गाइस देखंतु अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस जानिबा पूर्वरु आमे एही पास्ट परफेक्ट टेंस रे क्यों क्यों वर्ब लागि थाय आसंतु जानिबा तो एटा देखंतु पास्ट परफेक्ट टेंस रे वर्ब रो थर्ड फॉर्म को यूज करा जाय जेपरि कि देखंतु गॉन थॉट कुक्ड तो गाइस देखंतु गो रो थर्ड फॉर्म होची गॉन तापर कुक रो थर्ड फॉर्म होची कुक्ड ओके तो गाइस आपण माने जदि वर्ब रो फ्रॉम जदि से वीडियो देखि ना आंती तो प्लीज विजिट आवर चैनल एंड वॉच दैट वीडियो ओके ताकि आपण माने को भल भाबरे क्लियर हे जिवो जे वर्ब रो केतरा फ्रॉम अछि बोली कि ओके एवं एही पास्ट परफेक्ट टेंस रे क्यों हेल्पिंग वर्ब टा यूज होइते देखंतु एही पास्ट परफेक्ट टेंस रे हैड हेल्पिंग वर्ब यूज होइते सबुठारे हेल्पिंग वर्ब टा यूज हेबो एही पास्ट परफेक्ट टेंस रे गॉट इट बुझी पाइले ओके तो गाइस आमे एबे जानिबा अफर्मेटिव सेंटेंस आमे किपरि तयारी करिबा तो गाइस देखंतु अफर्मेटिव सेंटेंस तयारी करिबा को हेले गुटे स्ट्रक्चर यूज करबा को पड़िबा जोटा कि एटा देखंतु सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस v3 यानी वर्ब रो थर्ड फॉर्म तापरे ऑब्जेक्ट को यूज करबा को पड़िबा ओके किछ एग्जांपल लिखिबा सन्तु ही हैड टेकन बाथ बिफोर 8 यार अर्थ होची से 8 बजे पूर्वरु गाधोई थिले ओके तो गाइस देखंतु ही होची सब्जेक्ट तापर हेड लागिची तापर टेकन होची वर्ब थर्ड फॉर्म तापर ऑब्जेक्ट लागिची ओके बुझी पाइले ओके नेक्स्ट आबे देखिबा सन्तु ही हैड ऑलरेडी वार्नड मी यार अर्थ होची से माने मते आगरु चेतावनी देइथिले ओके तो गाइस देखंतु एही सेंटेंस रे ही होची सब्जेक्ट देखंतु तापर हेड लागिची तापर ऑलरेडी होची वर्ब थर्ड फॉर्म तापर वार्नड मी होची सॉरी ऑलरेडी वर्ब थर्ड फॉर्म हे वार्नड होची वर्ब थर्ड फॉर्म तापर ऑब्जेक्ट होची मी ओके तो गाइस एही अफर्मेटिव सेंटेंस यानी एही पास्ट परफेक्ट टेंस रे ऑलरेडी बिफोर एपरि वर्ड को यूज करा जाय थाय ओके आपण माने ए वीडियो को आपण माने आरंभ शेष पर्यंत देखंतु जानि जेबे जे क्यों जगह रे क्योंटा यूज करा जाय थाय ओके नेक्स्ट देखिबा सन्तु आई हैड ऑलरेडी नोन हिम आर अर्थ होची मु तांकु पूर्वरु जानिथिले ओके तो गाइस देखंतु आई होची सब्जेक्ट तापर हेड लागिची तापर ऑलरेडी लागिची तापर नोन लागोची
ଭାବ ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ତାପରେ ହିମ୍ ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ। ଗଟ୍ ଇଟ୍। ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ 8 ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଧୋଇଥିଲେ ଇ ଥିଲେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମାନେ ମୋତେ ଆଗରୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଇ ଥିଲେ ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲି ଇ ଥିଲି ଅଛି। ଓକେ, ତ ଏହାଠୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏହା ଏକ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସର ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଟେ। ଗଟ୍ ଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦୁଇଟା ଅଛି, ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ହେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ନଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭିତ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ହେଡଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଭିତ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ଓକେ, ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ହେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ନଟ୍, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ହେଡଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଭିତ୍ରି, ତ ଏଠାରେ ନଟ୍ ନାହିଁ। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ନଟ୍ ମିଶିକି এই দুইটি মিশিকি এর কন্ট্রাকশন হচ্ছে হেডন্ট। ওকে, তারপরে ভিতরি তারপরে অবজেক্ট। ওকে, এମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କଲେ ବି ମଧ୍ୟ ହେବ। ତ ଗାଇସ୍ କେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ହେଡନ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନେଟିଭ୍ ସ୍ପିକର ମାନେ ଏହି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଏହି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କନଭରସିଏସନ୍ କଲାବେଳେ ସେ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କଲେ ବି ହେବ ଏବଂ ନର୍ମାଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କଲେ ବି ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ। ହି ହ୍ୟାଡଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ୱାର୍ଣ୍ଣଡ୍ ମି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ମୋତେ ପୂର୍ବରୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହି ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୟାଡଣ୍ଟ ଲାଗିଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଅଲରେଡ଼ି ଲାଗିଛି, ତାପରେ ୱାର୍ମ ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ, ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ମି। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଗଟ୍ ଇଟ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ନଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ନୋନ୍ ହିମ୍, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନଥିଲି। ଓକେ, ତ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଏ ସାଇଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଆଇ, ତାପରେ ହ୍ୟାଡ୍ ହେଉଛି ଲାଗିଛି, ତାପରେ ନଟ୍ ଲାଗିଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ এই ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ, ହ୍ୟାଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାଡଣ୍ଟ ଲାଗିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଓକେ, ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ରେ ଆମେ କଭର୍ କରିବା ଯେ ଯେତେ ବି ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଯେତେ ବି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ସେ ଟପିକ୍ରେ କଭର୍ କରିବି। ତ ଗାଇସ୍ ଯଦି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏପରି ଫ୍ୟୁଚର ଅପଡ଼େଟ୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେସ୍ ଦ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍, ତାକି ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ନଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ନୋନ୍ ହିମ୍, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଇ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ, ତାପରେ ହ୍ୟାଡ୍ ଲାଗିଛି ହେଲ୍ପିଂ ଭାର୍ବ, ତାପରେ ନଟ୍, ତାପରେ ଅଲରେଡ଼ି ଲାଗିଛି, ତାପରେ ନୋନ୍ ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ, ତାପରେ ହିମ୍ ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ରାହୁଲ ହ୍ୟାଡଣ୍ଟ ରିଟେନ୍ ଅ ବୁକ୍, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାହୁଲଙ୍କ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ରାହୁଲ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ, ତାପରେ ହ୍ୟାଡଣ୍ଟ ହେଉଛି ହେଲ୍ପିଂ ଭାର୍ବ ପ୍ଲସ୍ ନଟ୍ ମିଶିକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ମିଶିକି ହେଇଛି, ତାପରେ ରିଟେନ୍ ହେଉଛି ଭାର୍ବ ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ, ତାପରେ ବୁକ୍ ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଦୁଇଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି କରିପାରିବେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସର ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଗଟ୍ ଇଟ୍? ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଆମେ କିପରି ତିଆରି କରିଥାଉ? ତ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ ତିଆରି କଲାବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ହେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଭିତ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ବା ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ ତିଆରି କରିବେ ତ ସେ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ WH ଫ୍ୟାମିଲିର ୱାର୍ଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିକି ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଯେପରିକି WH ଫ୍ୟାମିଲି ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଠିକି ହ୍ୱାଟ୍, ହ୍ୱାଏ, ହ୍ୱେନ୍, ଏହା ହେଉଛି WH ଫ୍ୟାମିଲି ୱାର୍ଡ଼। ତ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ତାପରେ କିମ୍ବା ଏହା ବିନା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି କରାଯାଏ। ତ ଆସନ୍ତୁ କିପରି ତିଆରି କରାଯାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୟାଡ୍ ୟୁ ଅଲରେଡ଼ି ନୋନ୍ ହିମ୍, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲ କି? ଓକେ, ତ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ହେଡ୍ ହେଉଛି ଫର୍ଷ୍ଟ ଲାଗିଛି, ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ ୟୁ, ଅଲରେଡ଼ି ଲାଗିଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୋନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ, ତାପରେ ହିମ୍। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ହ୍ୟାଡ୍ ଦ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ଟୋଲ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟୋରି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜେଜେମା କାହାଣୀ କହିଥିଲେ କି? ଓକେ, ତ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ହେଡ୍ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର, ତାପରେ ଟୋଲ୍ଡ ହେଉଛି ଦ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ, ଟୋଲ୍ଡ ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ, ଅବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଦ ଷ୍ଟୋରି। ଗଟ୍ ଇଟ୍? ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ହ୍ୟାଡ୍ ୟୁର୍ ଅଲ୍ ଟେକେନ୍ ଡିନର, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିଛନ୍ତି କି? ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୟାଡ୍ ହେଉଛି ଲାଗିଛି ଫର୍ଷ୍ଟ, ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ୟୁ, ତାପରେ ଅଲ୍ ଟେକେନ୍ ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ, ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଡିନର। ଓକେ, ତ ଗାଇସ୍ ଏପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି କରିପାରିବେ ଏହି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସାହାଯ୍ୟରେ। ତ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ତ ନେଗେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କିପରି ତିଆରି କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ନଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ, କିମ୍ବା ହେଡଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ତ ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ
ନେଗେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ହେଡ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ନଟ୍ ଲାଗିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଡ୍ ଅନ୍ ପ୍ଲସ୍ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ନଟ୍ ଏଠାରେ ନାହିଁ। ତ କାହିଁକି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି କରିବା ତ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା, ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ ଆଡ୍ କରିବା, ତାପରେ ଭାର୍ବ ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ, ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ଆଡ୍ କରିକି ସେହି ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଗଟ୍ ଇଟ୍? ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣମାନେ ଏହା ମନେ ରଖିଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲେଖିବା। ହ୍ୟାଡଣ୍ଟ ୟୁ ଅଲରେଡି ନୋନ୍ ହିମ୍, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି କି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୟାଡଣ୍ଟ ଲାଗିଛି ଫର୍ଷ୍ଟ, ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ ୟୁ, ତାପରେ ଅଲରେଡି ଲାଗିଛି, ତାପରେ ନୋନ୍ ହେଉଛି ବା ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ, ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ହିମ୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଡଣ୍ଟ ହି ଟେକେନ୍ ବାଥ୍ ବିଫୋର୍ 8, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ 8ଟା ପୂର୍ବରୁ ଗାଧେଇ ନଥିଲେ କି। ଓକେ, ହ୍ୟାଡଣ୍ଟ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ଷ୍ଟ, ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ ହି, ଟେକେନ୍ ହେଉଛି ବା ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ, ଅବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଫୋର୍ ଲାଗିଛି, ଯେପରିକି ଆମେ କହିଥିଲା ଯେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ବିଫୋର୍, ଆଫ୍ଟର ଏପରି ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଥାଏ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ହ୍ୟାଡ୍ ସି ନଟ୍ ଅଲରେଡି ଟୋଲ୍ଡ ୟୁ ଆବାଉଟ୍ ମି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ତୁମ ବିଷୟରେ ମୋ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ କହିନାହାନ୍ତି କି। ଓକେ, ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୟାଡ୍ ଲାଗିଛି ଫର୍ଷ୍ଟ, ତାପରେ ସି ଲାଗିଛି ସବଜେକ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ନଟ୍ ଲାଗିଛି, ତାପରେ ଅଲରେଡି ଲାଗିଛି, ତାପରେ ଟୋଲ୍ଡ ହେଉଛି ବା ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ, ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଆବାଉଟ୍ ମି। ତ ଏ ହେଉଛି ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ତିଆରି କରିଛି। ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ବାଲା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଉଛି ଏଇ ଦୁଇଟା। ଓକେ, ତ ଗାଇସ୍ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଲେସନ୍ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସର। ଓକେ, ତ ଗାଇସ୍ ଯଦି ଏହି କ୍ଲାସ୍ର PDF ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଜିଟ୍ ଆୱାର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିକ୍ ଦ ଲିଙ୍କ୍। ଆପଣମାନେ ସେ ଲିଙ୍କକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ସେ PDFକୁ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଗାଇସ୍ ଯଦି এই ভিডিও মাধ্যমে কিছু নয়া শিখিলে তো প্লিজ লাইক দিস ভিডিও এন্ড সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল। সো গাইস সি ইউ সুন নেক্সট ভিডিও টিল দেন বাই।